सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। धरापृष्ठ को तुम्हें श्रेष्ठ जीव मनीष हिसाब से आसीच माने श्रेष्ठ जीव मनीष द्वारा परमात्मा भगवान धर्म प्रतिष्ठार लक्ष्यटा रखिछ। मनीष द्वारा ही शांति प्रतिष्ठा करेंगे, विश्वभातृत्वर जो प्रतिष्ठा हम सेटा मनीष द्वारा करेंगे। ठाकुर इच्छा मोर तोरी भितर फुटी उठुची रे गलामाली ठाकुर कहले। तेणु से जो धर्म संस्थापन लक्ष्य रखिछन्ती सेटा आम द्वारा करेंगे। तेणु धर्म प्रतिष्ठा पाई मते बुझी विचारी पदक्षेप नबाकू पड़िबो। हाँ कि नहीं? धर्म प्रतिष्ठा गोटे छोटिया कथा नुह। पुणी धर्म प्रतिष्ठा कौन सेटा बहुत बुझी नाहंती। तार वास्तव अर्थटा है जीव हृदय रे पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित। तुम भितर जेतेबेले धर्म प्रतिष्ठा ही जीव तेबे तुमे विश्ववासी को सुखी करी पारिबो। तेणु प्रथमे निज भितर धर्म प्रतिष्ठा हवा दरकार। तेणु धर्म प्रतिष्ठार मु जदि जने सैनिक बा मु जदि रथर सारथी तेबे मते बुझी विचारी गुड़ाए पदक्षेप नबाकू पड़िबो। तेणु ठाकुरे कहिले प्रथम चरमरे कहले तू एपरि भावे कर्म करिबु जेभली समस्तंक मध्यरे थिबा अहंकार अभ्यास सूत्र द्वारा दबिजी। चरम पड़ुछ तो ठाकुर केते सुंदर भावरे कहिले तेबे तू जदि बुझी विचारी कर्म करिबु हैला तू एपरि भावे कर्म करिबु। से जो भली भावरे कर्म करिया पई कहिचन माने मते बुझी विचारी कर्म करिबा को पड़िबो। प्रथमे मु निजे बुझीबी तापर विचार शक्ति खटेइबी। विश्वभातृत्व प्रतिष्ठा पई समस्तंकु आपणार करिवार प्रचेष्टा करिबी ना। हां कि नहीं? जनक द्वारा धर्म प्रतिष्ठा हबो कि तमे तम घरे धर्म प्रतिष्ठा करिबो कि? विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद गढिले ना आम साही रे विश्वभातृत्व होई परिबो? आम साहीटा को विश्व को आजिबो कि? तेणु जदि धर्म संस्थापन पाई मु प्रचेष्टा करिबी, जदि विश्वभातृत्वर परिकल्पना साकार करिवार मन भितर भावावेग रखिबी, तेबे ए पृथ्वी रे केही जन को भी अणदेखा कले चलिबो नाही। से खराब लोक होई थाई पारे, बुझि परछ ना? ताको अवॉइड करी कि नहीं, ताको अणदेखा करी तार अमंगल चिंता केबे करिबो नाही। ठाकुर कहिले तोते परिहास करिबे। तू धर्म जगत रे जेतबेले जाउछु अलगा लोक माने तते देखिले बहुत परिहास करिबे। एटा संसार तो आपण माने भी एई प्रतिबंधक शिकार होउथिबे। कहले करंतु तोते परिहास करिबे, करंतु तू सेथि प्रति विरक्ति भाव ग्रहण न करी तो कर्म पथरे तू पथि कहिकरी चलीथिबी। बुझि परछ ना? तते अन्य माने परिहास करंतु तू काहाकू किंतु परिहास करिबो ना। बड़ काठिकर पाठ कम साधना मते जण कहूथो मु ता किछि कहिबि नै। तेणु साधारण मनुष्यटा स्वार्थपर मोहग्रस्त तू सेमानकर मोह भांगिबा को चेष्टा करिबु। तांको भितरे भातृत्व भाव जागरण पई तू द्वारा चेष्टा तू करिबु। ठाकुर कहले ए जगत रे प्रत्येक तीव्र मोहरे आछन्न तू धीरे धीरे सेमानको पाखको जाई धर्मधारा बतेई दबु। ठाकुर लिखिछन सेमाने धर्मधारा ना भितरे नांती मु अछि। तेणु मु जदि रागिकिरी उत्क्षिप्त हेई जिबी, मु तांकु अणदेखा करिबी, तांकोटारु संपर्क तुटेई देबी, तेबे तांकु आ शामिल करि परिबि कि? कोन कहउछ? तेणु सारा जगत को धर्मधारा बतेइबा व्यक्तिर भाषा चालीचलन आचरण केमिति हो दरकार सेटा जाई विचार करि पारले निजको मनीष सजाडी पारिबो, नले सजाडी परिबोनी। बुझि परछ ना कथा? तेणु अन्यर मंद को देखिले तुंडरु मंद भाषाटा आपे आपे बाहरी जीव। तमे जदि अन्यर मंदटा को देखिबो से खराब लोक। ठाकुर कहले प्रत्येक जीव भितर भल मंद उभय अछि, भल भी अछि मंद भी अछि। तू तार सब बेले भलटा को देखिबो, मंद को चाहिले ए जगत रे तू मंद हेई फेरी जीवु। खूब होशियार रे चलिबु, तोर भाषा जेपरि तुच्छा बा कलंक जड़ित न हुए रे चरण। ठाकुर निर्देश कले। तेणु भाषा को गुरुत्व देले भाषा पाई राग रुषा सृष्टि होची मनीष मनीष भितरे, भाई भाई भितरे। हां कि नहीं? भाषा पाई भातृत्वटा नष्ट होची मनीष मनीष भितरे, मनमालिनटा वाद विसंवादटा आसुची। तेणु अन्यर मंद को देखिले निंदा करने को तुमको निश्चय इच्छा हम। तुंडर भातृत्व नष्ट है बेली कथा गुड़ाक बाहरी पड़ो आपे आपे। तेणु भाषा खराब हेले चरित्र स्खलन है भाव तुम्हें धर्मात्मार परिचय बहन कर आचरण खराब है माने
ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମର ହାତ ଛଡା ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଟା ଅବଜ୍ଞା ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହିଦେଲେ ପରା ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବୁ, ମନ୍ଦକୁ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜଗତରେ ତୁ ମନ୍ଦ ହେଇ ଫେରିଯିବୁ। ଯିଏ ମନ୍ଦ ହେଇ ଫେରିବ ତାର ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ତୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ, ତୁମେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରି ପାରିବ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ ନ କରି ମନ୍ଦ ହେଇକିରି? ସେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଭଲର ଭଣ୍ଡାର ନା, ତେବେ ଭଲ ଟିକେ ତମେ ଯାଇପାରିବ କି ମନ୍ଦ ହେଇକିରି? ତେଣୁ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ଦୃଢ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମତେ କିଏ ପରିହାସ କଲେ କରୁ, ମୋର କିଏ ନିନ୍ଦା ଗାଇଲେ ଗାଉ, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରିବିନି କି ମୁଁ ତାର ନିନ୍ଦା ଗାଇବି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଧନରେ ମନେ ମନେ ନିନ୍ଦାକୁ ତୁ ଯତନରେ ସାଇତି ରଖିବୁ, ଯଦି ତାକୁ ତ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆଣୁ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀ ହବୁ। ନିନ୍ଦାକୁ ମନରେ ରଖିବା ଆଉ ଅନ୍ତରକୁ ନବା, ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ନବା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କଣ ନା, ମନର ଗତି ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳ। କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ କେତେ କଥା ମନକୁ ଚାଲି ଆସେ, ପୁଣି କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଉଭେଇକି ପଳାଏ ମନରୁ ଭାବନା ଗୁଡାକ। ଅନେକ କଥା ମନେ ବି ରହେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା ଅନ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରେ, ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇକିରି ରହିଯାଏ। ମନରେ ରଖିବା ଅର୍ଥ ବାହାରେ ରଖିବା, ଅନ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ଅର୍ଥ ଭିତରେ ରଖିବା। ଆଉ ମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁତାଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନିନ୍ଦାକୁ ତୁ ଯତନରେ ସାଇତି ରଖୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ନବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବାହାର ଜିନିଷକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଏ ନା ଭିତର ଜିନିଷକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଏ? ଭିତର ଜିନିଷଟାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଏ। ତେବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ରଖିବା ମାନେ କଥାଟାକୁ ହାଲୁକାରେ ନବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅନ୍ୟ କେହି ତୋତେ ନିନ୍ଦା କଲା, ସେ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବୁ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଟ ଚାଲୁଛ, ତମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଶିଷ୍ୟ, ତେଣୁ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ଯେତେବେଳେ, ତମେ ଆଉ ନିନ୍ଦାଟାକୁ ଭିତରକୁ ନବ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦାକୁ ଅନ୍ତରକୁ ନବା ଅର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ନା, ସେଥିରେ ଘାରି ହବା, ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହବା, ତାକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା, ଯୋଉଥିରେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷୀରକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଘିଅ ବାହାରିବ, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଯଦି ରୋମନ୍ଥନ କରିବ, କଣ ମିଳିବ ତମକୁ? ପରିଶ୍ରମଟା ବେକାର ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରମ ବାଣୀକୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଜ୍ଞାକୁ, ପରାମର୍ଶ, ଆଦେଶ, ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରୋମନ୍ଥନ କଲେ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ହବ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ। ଆଉ ଅନ୍ୟର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ନିନ୍ଦାସୂଚକ କଥାକୁ ରୋମନ୍ଥନ କଲେ ତମକୁ କଣ ମିଳିବ? କେବଳ ହିଂସା ବଢିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମଦାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀ ହବ, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହବ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଯିବ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇପାରିବନି ବା ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ତୁମେ ଧର୍ମ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲ, ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲ ଗୁରୁ ଦରବାରରେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ହେଇଗଲ। ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ କପଟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଡିଲେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ କପଟି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଖୋଜେ, ତାର ମୁହଁର ଭାବ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରର କଥା ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ମୋର କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପଶି ଭାବ ତୋଳିବୁ। କପଟି ଲୋକମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କପଟ ଆଚରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତର ଚେତନାଟା ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସିଏ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସତ ଚେତନାଟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ତେଣୁ ଆମ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ତାକୁ ଅନ୍ତରକୁ ନ ନେଇ ମନରେ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ନିନ୍ଦାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ତମେ ନିନ୍ଦାରେ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁନା, ତମକୁ ଯିଏ ଟେକାଟେ ଫୋପାଡୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଟେକାଟେ ଫୋପାଡିବ ନା, ଯେସାକୁ ତେସା। ଏଟା ହଉଛି ଲୌକିକ ବିଚାର। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ବିଚାରଟା କଣ? ମତେ ଯିଏ ପଦେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ 10 ପଦ ଗାଳି ଦେବି। ମାନେ ମୋ ଭିତରକୁ ମୁଁ ନେଲି, ପୁଣି ମୋ ଭିତରୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ତା ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲି। ଆଉ କଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଏଟା ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳି କଥାଟା ହେଇଗଲା। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୁଡାକ ବାହାର କରି ପକାନ୍ତି, ଉଦ୍ଗିରଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ପଦେ କହିଲେ ଇଏ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ 10 ପଦ କହିଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ହିଂସାର କାୟା ବିସ୍ତାର ହେଇକି ଚାଲେ, ଶତ୍ରୁତାଟା ବଢେ।
ଠାକୁର କହିଲେ ନିନ୍ଦାର ଜବାବ ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୋର କିଏ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ସେ କରୁ, ସେ ନିନ୍ଦାକୁ ତୁ ମନରେ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିବୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିନିନ୍ଦା କରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ସୂତ୍ରକୁ ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ସେଠି କରିବୁ। ତାଙ୍କ ସୂତ୍ରଟା କଣ? ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବ ପରି ହବୁ ନାହିଁ, ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚେତନା ଫଳ ଆଣିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଚରିତ୍ରର ଛବି ତୋଳି ଦେବୁ। ଆମେ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ନିନ୍ଦାର ଜବାବଟା ନିନ୍ଦାରେ ଦେବା, ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବ? ତମର ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ ହେଲା, ସିଏ ବି ତୁମକୁ 10 ପଦ ଗାଳି ଦବ, ପ୍ରତିହିଂସା ବଢିବ ନା। ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ମତେ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କଲା, ମୁଁ ତାର ନିନ୍ଦା କରିବି ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦକୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରୁ ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବାହାର କର ନାହିଁ। ତୋର ଯିଏ ନିନ୍ଦା କଲା, ତୁ ସେ ନିନ୍ଦାକୁ କାନ ଦବୁ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ଦରବାରର ପରିସରଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନୀରବ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ମେଞ୍ଚାଏ ଥାଉ ପଛକେ, ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ବନେଇ ଚୁନେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ବଖାଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ୟାର କିଏ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ତେବେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ତ ଘୋଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୁଡାଏ ରଙ୍ଗ ବୋଳା କଥା କହି ପକେଇବ ଆଉ। ବୁଝିବ? ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଗାଇବ। ୟାର ଯଦି କିଏ ନିନ୍ଦା ଗାଇଥିଲା, ପୁରା ଚାଦର ଭିତରେ ଘୋଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ପୁଣି ତାର ନିନ୍ଦାଟା ଗାଇବ ଆଉ କଣ। ଏଥିରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଲକୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆହୁରି ବଢିଯାଏ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ସମସ୍ୟା ବଢେ କଣ କହିଲ? ମାନେ ନିନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଜାଲ ବିସ୍ତାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସହିବା ଗୁଣକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ନିହାତି ଦରକାର। ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ଯାହାର ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ସହିବା ଶିଖିବା ଦରକାର ନା। ଠାକୁର ଷଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ଚରମର କଲ୍ୟାଣରେ କହିଲେ ନା, ଆମର ଆଦର୍ଶ ପରା ସହିପାରୁନଥିବୁ, କହିପାରୁନଥିବୁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ନଉଥିବୁ। ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ସହିପାରିବନି, ଏଟା ସତ କଥା। ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପରା ତୁ ସହିବୁ, କହିବୁ ନାହିଁ। କହିଲା ବାଲା ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଜଟିଳ ହେଇଯିବ ଯେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧା ଉପୁଜିବ, ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ପାଇପାରିବନି। ତା ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ତମେ ଗଲନି। ତମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିବ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କହୁନା? ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ବାହାରେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଏଇ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଧର। ତମେ ଜଣକ ଠାରୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଶୁଣିଦେଲ, ସେଟା ତମ ଭିତରେ ରଖ। ବିଲକୁଲ ତୁମେ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଏଇଭଳି କହୁଥିଲା, ସେ ଲୋକଟା ଏମିତିଆ, ବିଲକୁଲ କୁହ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଜାଳିକିରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ବିଲକୁଲ ଆଉ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମାନେ ହେଲା କଳିର ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ବୁଣି ଦେଲ। କାରଣ ତମେ ଯାହାକୁ କହିଲ, ସିଏ ତମର କଣ ଏଇଟା 100% ବିଶ୍ୱାସୀ କି? କଥାଟା ଯେ କୌଣସି ଉପରେ ବୁଲିକିରି ପରା ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଲ କଥାଟା, ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲ, ତମେ ସେଦିନ କଳିର ମଞ୍ଜିଟାକୁ ପୋତିଲ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର। ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ତେମେ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତଟା ଅଧିକ ହଉ ବଢେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେଠି ଦୃଢୀକରଣ କଲ ସେଦିନ, ଆଉ ପଦେ କହିଦେଲ ମାନେ ଆଉ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଚରଣ କରିବା କେଡେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ନହେଲେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ କେମିତି ହବ? ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଭିନ୍ନ କେମିତି ହବ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେମିତି ହବ? ତୁମେ ଯୋଉଦିନ ଅନ୍ୟର କଥାଟାକୁ ଭିତରେ ଜାଳି ପୋଡି ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ କହିଦେଲ, ତେଣୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସତ୍ତାଟାକୁ ତୁମେ ସେଦିନ ଟାଣି କରିଦେଲ। ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି, ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହଉ ପଛେ, ମନ ଜଳୁଥାଉ ପଛେ, ହୃଦୟ ବିଦାରଣ ହେଇଯାଉଥାଉ ପଛକେ, ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନା। ଯଦି ଚୁପ୍ ନ ରହିପାରିଲ, ଠାକୁର କହିଲେ କି ସାଧକ, କି ସାଧନା? ତେଣୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଚରମ କଲ୍ୟାଣରେ କଥା କହିଲେ, ମଣିରେ ଚରମ ମୋର, ମତେ ଲୟରେ ରଖି କାମରେ ଲାଗି ପଡରେ ବାବୁ। ତତେ ଦେଇଥିବା କାମ ଆମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କରିଯା। ଆଉ କିଏ କଣ କଲା ନ କଲା ସେଥିକୁ ନଜର ଦେ ନା ଧନ। କିଏ କଣ କହିଲା ନ କହିଲା ସେଥିକୁ କାନ ଦେ ନା ରେ ମଣି। କେହି ତତେ ବିରୋଧ କଲେ ଶାନ୍ତ ସୁଧୀର ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ନିରବ ନିରୀହ ଭଳି ତୁ ନିରବ
ରହିବ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣିକି ଆମେ ରହିଛୁ ପରା। ଏତିକି ନିର୍ଭର କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଚରଣରେ ଫୁଟାଇ ନ ପାରିଲେ କି ସାଧକ କି ସାଧନା। ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ହେବୁନି ରତନଟି ମୋର। ଠାକୁର କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକରି କହିଲେ ଅନ୍ୟ କି କଣ କହିଲା, ତୋର କଣ କହିଲା, ତୁ ନିରବ ରହ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପାଳନ କରି ପାରିଲେ ଯାଇ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଅଳନ୍ଧୁକୁ ତୁମେ ସଫା କରିଦେଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନିଜ ହୃଦୟ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି ତମେ ଭାବିଦିଅ। ସେଥିରେ ଗୁରୁଦତ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁତି ପକେଇ ଦିଅ। ନିରବରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, ଖୁବ ନାମ ଜପ କର। ଏ କାମ ନ କରି ଯଦି ଭାବିବ ସିଏ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇ ପଦ ନ କହିଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ, ସେଟା ଶାନ୍ତିର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ସେଟା ହଉଛି ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଲା ଭଳି କଥା। ବୁଝିପାରିଲ? ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତୁମେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ତୁମେ ତ ସେଇଠି ଅଟକିଲ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ବାର କଥା କହିଲ ସିଏ ବାର କଥା କହିବନି କି? ଆଉ ତମେ ତ ଅନ୍ୟଠୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମତେ କହିଲ ମନଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବନି? ତେଣୁ ସହିଯିବା ହଉଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବାର ସୂତ୍ର ସହିବାଟା। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଚରମରେ, ତୁ ସାହସର ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଘଟଣା ଚକ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇଯାଅ। ତମ ଭିତରେ ରିଅଲିଟି ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅର୍ଜନ କରି ବୁଝିବାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ସାହସ ବାନ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କର। ତେଣୁ ସହିବା ହେଉଛି ସାହସ ନା ଆଉ, ସହିବା ହେଉଛି ଦମ୍ଭ ନା ଆଉ। ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ କହିଦେଲା ବୋଧେ ସେ ସାହସିକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପକେଇଲା ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ। ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ। ମାନସିକ ବନ୍ଧନରୁ ମନମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ତର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ସହିବା ଶକ୍ତି ବଢିଲେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବ, ବକ ବକ ହେଇ ନିନ୍ଦା ଗାଇବ, ସେତେ ଭକ୍ତି ତୁମ ଭିତରୁ ନଷ୍ଟ ହବ। ନିନ୍ଦା କିଏ ଗାଏ କି? ଯିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମାନ୍ୟତା ଖୋଜେ ନା ଆଉ, ଯାର ପ୍ରବଳ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଅଭିମାନ ଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହେଲେ ନିରବତାଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର। ନିରବତା ବିନା ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢିଲେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବ, ମନେ ରଖି ବହୁତ କଥା କହିପାରିବ, ଅନୁଭବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅତି ସହଜରେ ତୁମେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯୋଉମାନେ ୟା ତା ବିଷୟରେ ଗପୁଛନ୍ତି, ଗୁଡାଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବୀ ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଅନୁଭବ କଲି, ଈଶ୍ୱର କଣ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କୁଚାରଟନା କରୁଛି, ବକବକ ହଉଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରୁନି ନା ଆଉ। ସେମାନେ ଅନୁଭବୀ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଅନୁଭବରେ ଥାଇ ପରମାନନ୍ଦ ପାଉଛି, ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ନିରପେକ୍ଷ। ଦେଖିବ ଏମିତି କିଛି ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ସବୁ ଥିବେ, ସେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହା ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ଗପିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ଅନ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସବୁବେଳେ ଅଭିଳାଷଟା ରଖିବ, ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବାଟା ଆମର ସାର୍ଥକ ହବ। ଆଉ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟା କଲେ, ୟାର ମୁଖ୍ୟ ମୋରାଲିଟି ହଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତି ହଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ନିରବତାଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର। ନିରବ ରୁହ, ଚୁପ ରୁହ, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି କାହାଠି କଥା କହିବାକୁ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ କେମିତି ପାଳନ କରାଯିବ, ଆମ ଭିତରେ ମାନବିକତାର କେମିତି ଜାଗରଣ ହବ, ସେଇ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ ତମ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ, ସଦା କହିବ ସତ୍ୟବାଣୀ, ମିଥ୍ୟାକୁ ପାପ ପରିମାଣୀ। ଏ ଜଗତ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମଜିବାଟା ଅର୍ଥ ପାପ କରିବା। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି, ସତ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସଦା କହିବ ସତ୍ୟବାଣୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କୁହ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା କୁହ, ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନର କଥା ଗୁଡାକ କୁହ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଦୁନିଆ ଯାକ କଥା, ୟା ନିନ୍ଦା, ତା କୁଚାରଟନା, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। এইটা হচ্ছে ভাগবতর প্রকৃত অর্থ। সদা কহিব সত্যবাণী, মিথ্যাকু পাপ পরিমাণী। তেণু ভাই ভৌণী মানুষ অনুরোধ যে নীরব রহ, যৎপর নাস্তি নীরব রহিবাকু চেষ্টা কর। যদি শান্তি পাইবাকু ইচ্ছা, কৈবল্য কণিকারে বি ঠাকুরে କହିଛନ୍ତି, বর্তমান সাম্প্রতিক সমাজরে যদি শান্তি পাইবাকু ইচ্ছা করুছ,
ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେତେ ଚୁପ୍ ରୁହ ନୀରବ ରୁହ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାରେ ବି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକିରି ରୁହ କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।